बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे जिस्म में जोड़ है, ये चलने फिरने में हमारी मदद करते हैं, और जब इनमें तकलीफ़ होती है तो उनको वजहुल मफासिल कहते हैं। और घुटने के दर्द को वजहुल रकबा। अगर देखा जाए तो जितने भी हम काम करते हैं उसमें घुटनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हत्ता कि अल्लाह की इबादत नमाज भी घुटनों के बलबूते पे पड़ी जाती है। कभी कभी चोट की वजह से ज़्यादा उम्र वाले अफराद को, खुसूसन वो औरतें जो मोटी हैं, हल्दी हैं, वाक सैर नहीं की जाती, और अतिबा हजरात हैं, कहते हैं कि सुदावी मादा ज़्यादा हो गया है, और डॉक्टर हजरात कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। बहरहाल किसी वजह से भी घुटनों का अगर दर्द हो जाए या घुटने का दर्द हो जाए इसमें इलाज मुआवजा तो किसी होशियार डॉक्टर, मालिज तबीब और हकीम से करवाएंगे आप। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर खाने के बाद शहद का एक चम्मच आप ज़रूर ले लिया करें। इससे आपके अंदर ताकत भी आ जाएगी और चूना और फारसों की मदद भी आपको मिल जाएगी। बहरहाल बॉडी के अंदर घुटने ऐसे अज़ा हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा लोग बीमार हैं और बहुत ज़्यादा इनसे काम भी लिया जाता है। इसी वजह से और अज़ा की निस्बत घुटनों में दर्द ज़्यादा होता है। बुनियादी तौर पे घुटनों की झिल्ली के अंदर जब वो सोजन पैदा हो जाती है, खून की रगों में ख़राबी पैदा हो जाती है, और इसमें जरासीम छोटे छोटे दाखिल हो जाते हैं और वो बीमारी बना लेते हैं। घुटनों की तकलीफ से अल्लाह महफूज रखे। चलना फिरना तो दूर की बात है, बाज़ औक़ात लेटते वक्त भी आदमी जब अपनी टांग को फैलाता है तो घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसमें आप तिलों का तेल ले लें। तिल हमारे यहाँ जो नान पे लगा के खाए जाते हैं, इसका तेल आप निकलवा भी सकते हो और निकला हुआ बाज़ार से मिल भी जाता है। इसकी आप अच्छी तरह मालिश करें, और मालिश करने के बाद ये जो खुश्क अदरक होती है, सूंठ, आप इसका बारीक पाउडर उस पर छिड़के और उसके ऊपर पट्टी बांध दें। इंशाअल्लाह लजीज है, इससे भी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। हमारे यहाँ अरंड को हर आदमी जानता है, और मेहंदी के ताज़े पत्ते, अरंडी के पत्ते और मेहंदी के पत्ते बारीक पीस लें, लेप करें और ऊपर पट्टी बांध दें। इंशाअल्लाह लजीज से भी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। और साबुन और मेहंदी
لیکن مہندی بازار کی بنی ہوئی نہیں، بلکہ پتے لے کے آپ باریک کرو گے تو ان دونوں کو پیس کے لیپ بنا کے گھٹنوں پہ لیپ کریں۔ اسی طرح چونا، ہلدی اور شہد، یہ چونا، ہلدی اور شہد ہے، یہ بہت زبردست لیپ ہے، آپ اسے ضرور استعمال کریں۔ آپ کے گھر کے نزدیک اگر کوئی نرسری ہے تو نرسری میں ہار سنگھار یہ ایک پودا ہوتا ہے، اور اگر آپ وہاں نہیں جانا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں ہار سنگھار کا پودا لا کے رکھ دو، اور ہار سنگھار کے پودے کے 4 پتے آپ لے کے درمیانہ سائز کے گرینڈر میں گرینڈ کر لیں یا سل بٹہ پہ پیس لیں، بہرحال اسے آپ نرم سی بنا لیں، بہت باریک پیس لیں، اور پھر یہ جو پیسٹ آپ کے پاس تیار ہے پانی میں ابال کر آپ صبح کے لیے رات کے وقت کر کے رکھ لیں یا صبح کو وقت ہی کر لیں، لیکن اس پیسٹ کو جب آپ پانی کے اندر ابالو گے اور وہ پانی جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو گوگل، حبے گوگل، یہ بے شمار دعا خانوں کی بنی ہوئی ہر جگہ پہ مل جاتی ہے، اس پانی کے ساتھ ایک گولی کھا لیں گوگل کی، اور اگر گولی نہیں کھانا چاہتے تو ہار سنگھار کے پتوں کا پانی ہی پی لیں صبح خالی پیٹ، نہار منہ ناشتہ کرنے سے پہلے۔ اللہ کا شکریہ ہے کہ پاکستان میں امرود تقریباً 12 مہینے اب ملنا شروع ہو گیا ہے، تو آپ نے امرود پکا والا نہیں لینا، کچا امرود لینا ہے درمیانہ سائز کا، آپ اسے باریک کر لو، ٹکڑے ٹکڑے کر لو، کاٹ لو، اور ایک امرود کو 2 کلو پانی کے اندر ابالیں، جب یہ 1.5 کلو رہ جائے تو سبز چائے 1 چمچ ڈال کے تھوڑی دیر کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے گا اس کو آپ پن چھان کے رکھ لو۔ جو مریض ہے گنٹھیا کا، جوڑوں کے درد کا، گھٹنوں کے درد کا، تو آپ اسے دن پورا یہی پانی پلاتے رہیں۔ کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے گھٹنوں کا آپریشن کروایا ہے، پہلے تھوڑا بہت چلنے پھرنے کے قابل تھے، اب چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہے، چارپائی پہ پڑی ہیں۔ آپ ساری دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا مریض بھی جس نے اپنے گھٹنے تبدیل کروائے ہیں اور وہ صحت مند ہو گیا ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ کاغذی اخروٹ ہے، کاغذی اخروٹ ہے، آپ گری نہیں لیں گے بلکہ ثابت گھر لا کے رکھ لو، 2 اخروٹ صبح کو، 2 یا وہ شام کو آپ کھلائیں مریض کو، جو گھٹنوں کے درد کا مریض ہے، انشاءاللہ العزیز ہے آپ کچھ ہفتوں کے بعد دیکھو گے کہ وہ گھٹنے جو کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے تھے، اخروٹ کے استعمال سے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن اس میں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، بعض اوقات گھٹنوں کا درد قبض کی وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ ہرڑ اور السی، ہریڑ ہرڑ، یہ عام بازار میں مل جاتی ہے پنساری کے پاس سے، دونوں باریک کر کے رکھ لیں، 1 بڑا چمچ رات کو آپ استعمال کر لیا کریں، اور آپ کا یہ جو بائیں ہاتھ کے درمیان والی 2 انگلیاں ہیں، جہاں سے یہ 2 انگلیاں مڑتی ہیں، آپ یہاں
डॉक्टरी टेप लगा के यहाँ इस पे अच्छी तरह लगा लो, इस पे लेप कर लो और ऊपर कपड़ा बांध दो। तो आप अलसी यहाँ बांधोगे तो इंशाअल्लाह लजीज घुटने के अंदर जो है वो मिख भी पैदा होना शुरू हो जाएगी, घुटने हरकत करने के काबिल हो जाएंगे। और अलसी का 1 चम्मच आप सुबह दोपहर शाम छोटा चम्मच चाय वाला इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह लजीज है। आप देखोगे कि जोड़ों के दर्द के अंदर बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। समझ आ जाए तो शेयर भी करना, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करना, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना। हकीम इलियास अब्दाली की इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।